افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌ها در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. салом набираҳои бибӣ. ана боз вақти афсонахонӣ расид. имрӯз ман ба шумо аз китоби афсонаҳои халқи тоҷик афсонаи рӯбоҳи заррин мехонам. буд набуд, як кампир буд. як набира дошт. набирааш осиёбон буд. як пагоҳи кампир ба ӯ гуфт ки бачаам, агар музди осиёбро гирифтӣ, барои ман як кулча биандозу бигиру биё. бача омад ба осиё, гандуми як мардро орд карду музд гирифт. орди сафеди хушрӯй хамир кард, кулча андохт. кулча дами алав пухта тайёр шуда буд ки сараш хам ба дӯли осиё гандум меандохт ки як рӯбаҳ омада кулчаро гирифта ба дар рафт. бегаҳӣ ба хонааш омад, дасти холӣ. модар калонаш пурсид: бачаам, кулча гуфта будам, овардӣ? гуфт: мома, як кулчаи хушрӯй бароят андохта будам. дар дами алав мепухт ки як рӯбоҳ омад, гирифту рафт. гуфт: рӯят 100 бор сиёҳ шавад. аз майдакиҳоят шайтон будӣ, шайтон мондӣ. чӣ хел рӯбоҳ будааст ки кулчаро мебурдааст? дурӯғ гӯй. писарак гуфт: коҳишам макун мома, ман рост мегӯям, дурӯғ намегӯям. момааш гуфт: хоҳар, пагоҳ мебинам, ту рост мегӯӣ ё дурӯғ. рӯзи дигар шуд. омад, гандумро гирифт, ба дӯл андохт. сангҳои осиё тагу болову гардон. орд тайёр шуд. орди сафед хамир кард. нон андохт ки ба хироҷи мамлакат меарзад. нони калону нозанин. ба дами алав монду фикр кард ки ин дафъа агар дар паси дар наистад, ин рӯбоҳи падарлаънат боз меояду нонро мебарад. рафту дар паси дар истод. ҳамин ки нон пухт, рӯбоҳ парида омада нонро гирифт. бача бошад, зуд дарро пӯшида гуфт: падар лаънати дӯст, куҷо меравӣ? акнун дар чанги ман беаҷал мемурӣ, илоҷи дигар надорӣ. рӯбоҳ гуфт: маро накуш. агар накушию сар диҳӣ, меравам духтари подшоҳро ба ту гирифта медиҳам. ту як ҳайвон бошӣ. медонӣ ки подшоҳ ки ҳасту, ту кистӣ? духтари подшоҳро чӣ хел ба ман гирифта медиҳӣ? ту як ҷонвари маккорӣ, мехоҳӣ маро фиреб куниву аз чангам раҳо шавӣ. рӯбоҳ гуфт: қасам ба саравлоди муқаддаси насли рӯба ки ман ба ваъдаам вафо мекунам. бача гуфт: савганд хӯрдӣ, озодат мекунам. лекин агар қасам шиканӣ, рӯзе боз ба чанголам мезанӣ. он гаҳ мебинӣ ман бо ту чӣ кор мекунам. рӯбаҳро сар дод. рӯба сабр кард то вақти намози шом. хез заду рафт ба боргоҳи подшоҳ. баъд саҳни боргоҳро руфт то саҳар. саҳарӣ баромаду рафт. калтаву кӯтah карда бигӯем, рӯбоҳ як моҳи расо ҳар шом мерафту ҳавлии боргоҳи подшоҳро тоза мекард. баъд як рӯз подшоҳ вазиронашро ҷамъ карда гуфт: эй вазирҳо, вазирӣ кунед. посбонҳоро фармоед ки хоб накунанду посбонӣ кунанд. бубинанд ки ҳамин саҳни боргоҳи моро кӣ мерӯбад ва чӣ мақсад дорад. вазирҳо
فرمودند. پاسبان‌ها شب خواب نکرده هوشیار ایستادند و دیدند روبه را. یک روبهی رنگش خاکستر پریده آمد و دومش را دقت کرد و سر کرد و برفتن صحن بارگاه شرطه رفته آمد، این سو به آن سو، از آن سو رفته آمد به این سو. پاسبان‌ها از چهار طرف برآمدند و روبه را داشتند و بردند پیش پادشاه. پیش پادشاه بردند و گفتند آنا همین روبه بوده است روبنده. روبه؟ گفت پادشاه، تو چی مقصد داری؟ چی احتیاج داری که یک ماه است که صحن بارگاهی مرا میروبی؟ گفت شاهم، مقصدی ما با شما خدمت کردن است، دیگر هیچ مقصد و احتیاجی نداره. نه، گفت پادشاه، مقصدی داری، راستش را بگوی. روبه گفت یک مقصد دارم و لیکن به گفتنش جرأت ندارم. پادشاه گفت دیگه؟ یک بچه حق دارم. شما پادشاهی عالم یک دختر دارید. مقصدی من همین است که بچه حکی مرا به دامادی قبول کنید. بچه‌ای با باید بمیرد. پادشاه زیق شد، سرش خم بید و به زمین رسید. گفت من به روبه که دختر بدهم پادشاه های دیگر بشنوند، یک بار نیست 100 بار به من لعنت میگویند که در عالم مگر آدم پیدا نشد که پادشاه دختری خود را به فرزندی روبه داد. این کار هیچ به شأن من روا نیست. بعد وزیرها گفتند پادشاه چی سکوت میکنید؟ ایلاج هست. مال شهر مصر را بفرمایمش نمی بردارد، می رود، جایی گلش نمی ماند. فرمود روبه را پیشش آوردند. گفت قلین دختر من مال شهر مصر، اگر بیابی خوب، نیابی به گل رفتن گیر. روبه گفت چی است این مال شهر مصر؟ گفت 300 تا قشقار و بوس و آهوی کوهی. روبه دومش را به زمین ماند و راست شده گفت 1000 شکر، کم گفتید و زیاد نه. و برآمده رفت سوی کوه. رفت در یک دره رمه بزغاله را دید. پیش تکه ها شاخ ها راست فخ کنون رمه را پاسبانی میکنند. بزها از دنیا خبری ندارند، علف کبود تا میان چریده گشتند. با شست دوید، بالایشان پرید، این سویشان جهید، آن سویشان کله زد. گفتند ای روبه چی گپ هست؟ روبه گفت 100 عسکر تیرو کمان در دست همین سو می آید، حاضر به اینجا می رسند و قیر می کنندتان. بزها این گپ را شنیده به 4 طرف گریختنی شدند. روبه گفت ای نادانها، نگریزید که به اجل می مورید، یگان تاتون جان به سلامت نمی برید. تکه ها رمه را از گریز باز داشتند و به روبه گفتند ای برادر، ما تو را نغز می شناسیم. تو از همه جانورانی که در عالم هستند هوشیارتر و عیارتری، بگو راه خلاصی چیست؟ روبه گفت شما همه وحشید، در کوه بیابان می گردید و از دنیا خبر ندارید. بدانید که این مملکت صاحب دارد، نامش پادشاه. پادشاه نمی گذارد که در قلم روی مملکت او جانور ضرر بیند. عسکرانی که آمده شمایان را تیرباران کردند بیگانند. از مملکتی دیگر دشمنان پادشاه استیلاگرانند. پادشاه برای جانورانی که به حمله بیگانگان دچار می شوند پناهگاهی ساخته است. قطار شوید و از عقیب من بیایید، من شما را به پناهگاه پادشاه می برم. روبه این گپ را گفت و پیش تاخت. رمه از عقیبش تاخت. در راه توده قشقار و
آهو بوسها را در تهلوکه و تازان دیده می پرسیدند که چی گپ؟ اگر خواهید که زیر تیرباران نمانید و نابود نشوید با ما همراه شوید، می گفتند تکه ها به آنها. توده قوشقار و آهو و بوسها همراه شده از پسی روبه تاختند. رسیدند به بارگاه پادشاه. روبه به پاسبانها گفت: من قلین پادشاه را آوردم، دری آخیل پادشاه را وا کنید. پاسبانها دری آخیل را وا کردند. رمه بوس و قوشقار و آهو زده در آمدند. روبه برآمد و در را پوشید و زنجیر کرده پیش پادشاه رفته گفت: ای پادشاهی عالم، قلین دخترتان را آوردم، از گفتتان زیاد که کم نی. وزیرانتان را گویید روند بشمرند. من به تو باور میکنم، گفت پادشاه. پادشاه که ناعلاج ماند گفت که روبه توی را سر کند. خورترکانی عزیز، شما قسم اولی افسانه روباه زرین را شنیدید. شما ادامه این افسانه را پگاه در همین وقت و ساعت میشنوید. افسانه های جالب، قصه های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان های افسانه های در برنامه خواب شیرین برای بچه های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. شیرین برام